راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو بچے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، کچھ سال پہلے ایک اسکالر سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ وہ بزرگ اسکالر تھا اور ہمارے ملک کا نہیں تھا، اور ساتھ میں اس کا نوجوان بیٹا بھی تھا۔ وہ غیر ملکی تھے۔ اب میں وہاں پر گیا اور جس جگہ پر میں بیٹھا تھا اتفاق سے بالکل عین ساتھ ہی ان کا فریج بھی تھا۔ اب جب فریج کھولا، مجھے کہتے ہیں بڑے دوستانہ ماحول میں آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ کولڈ ڈرنک بھی ہے، جوس ہے، شربت ہے اور سادہ پانی ہے۔ میں نے کہا جی سادہ پانی پینا پسند کروں گا۔ انہوں نے مجھے نکال کر سادہ پانی دے دیا، میں نے پیا، بڑا اچھا لگا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد میں جب باہر نکلا اور جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ سادہ پانی رہنے دیں، آپ کولڈ ڈرنک لے لیں۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ میرے دماغ میں ایک اگلی بات یہ آئی کہ ہمارا رواج یہ بن چکا ہے کہ جب تلک ہمیں کوئی اعلیٰ چیز پیش نہ کرے ہم راضی بازی نہیں ہوتے ہیں۔ اگلی بات جو یہ دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کتنے اچھے طریقے سے قبول کیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیٹھ کر میری بات سنی اور اپنی باتیں بھی کی، اور وہ دونوں باپ بیٹا مجھے باہر تک الوداع کہنے کے لیے آئے۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے۔ اس میں چیزوں کی جو قدر ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پر بدقسمتی سے ایسے رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ملنے والی شخصیت کو نہیں دیکھتے، اس کی عقیدت کو نہیں دیکھتے، اس کے پیار محبت یا اس کی چاہت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا دھیان جو ہے صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جو اس نے پیش کی ہے، کس برانڈ کی مٹھائی ہے، کس برانڈ کے بسکٹ ہیں۔ اگر اس نے پیش کیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کمال ہے۔ دل اس کا راضی ہے ہمیں ملنے کے لیے یا نہیں راضی، اس پر کبھی ہماری توجہ نہیں گئی۔ بھائی جان، اگر اس کا دل راضی ہے، اگر وہ عقیدت سے ہمیں قبول کر لیتا ہے، ہمارے آنے کی اس کو خوشی ہے، اگر وہ سادہ دال روٹی کھلا دے تو کمال ہے، سادہ پانی پلا دے تو کمال ہے۔ دیکھنا ہے دل کو، چونکہ خدا بھی دلوں پر نظر کرتا ہے اور سادہ لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تمہیں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ کیا خوبصورت بات ہے، یہاں پر بڑی تسلی ملتی ہے مجھے اور آپ کو۔ ہم خدا سے مانگیں تو وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ خدا سے مانگنے کے لیے ہمیں جھجکنا نہیں ہے، ہمیں دل کھول کر مانگنا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو عطا فرما۔ اور جس جس حلقے میں ہم کمزور ہیں اس کمزوری کا بھی اظہار ہمیں کھل کر کرنا ہے کہ اے خدا قادر مطلق، میں ان باتوں میں کمزور ہوں، تو ان باتوں میں مجھے زور بخش دے۔ ہمیں دل کھول کر اس کی حضوری میں اظہار کرنا ہے۔ اس لیے جناب، وہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار جو ہمیں باپ کی طرح محبت کرتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چیز آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ جناب نے ہمیں میسج کیا ہے، لکھا جناب جوشوا بشیر صاحب، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ فرمایا کہ پروگرام پیارے بھائی جوشوا کی پیاری اور پیار بھری آواز میں سماعت فرمایا۔ پروگرام کا آغاز بہت اچھی اچھی دعاؤں سے کیا گیا۔ پروگرام میں جوشوا بھائی نے بتایا کہ ہمارے محلے میں کیا واقعہ ہوا تھا، اور پھر اس بچی کو ہوش میں لانے کے لیے اس کا علاج کروایا گیا، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بہت زیادہ سبق آموز تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ شکریہ پیارے بھائی،
अली रजा। इसी तरह आप कहते हैं हमदिया गीत सुनकर, तिलावत कलाम पाक सुनकर दिल को सुकून मिला और राहत मिली। फिर आपने ये कहा कि बाकी भी सिलसिले प्रोग्राम के बहुत अच्छे थे। शुक्रिया प्यारे भाई अली रजा। अमजद महमूद जख्मी साहिब, बड़े अरसे बाद जनाब का मैसेज आया, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं स्वीट बाजी उज़मा यूनुस साहिबा आदाब। आपने कहा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी उज़मा यूनुस की खूबसूरत आवाज में सुना बहुत ही पसंद आया। प्रोग्राम में बड़ी सोचो विचार वाली बात बताई गई कि बच्चे माहौल की तरबियत से बहुत कुछ सीखते हैं, लिहाजा बड़ी एहतियात की जरूरत है कि हमेशा मुस्बत पहलुओं पर बच्चों के दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिल सके। शुक्रिया प्यारे भाई अमजद महमूद जख्मी। राय विलायत साकी, जिनका ताल्लुक जिला ननकाना साहिब से है, उन्होंने भी हमें मैसेज किया। मैसेज करते हैं, प्रोग्राम उज़मा यूनुस की आवाज में सुना, लाजवाब था। शुरू में बातें, फिर हमदिया गीत, फिर तिलावत कलाम पाक, सब कुछ सुना, बहुत अच्छा लगा। सिलसिला आईना भी बेहद पसंद आया और दोस्तों के खत भी बहुत अच्छे लगे। ड्रामा भी बहुत अच्छा था। राह जिंदगी की पूरी टीम को सलाम और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी सलाम। शुक्रिया जनाब, खुश रहें, सलामत रहें। बहुत अच्छा लगा आप सबके मैसेजेस पढ़कर, आप सबके मैसेजेस, आपके खूबसूरत ख्यालात प्रोग्राम में शामिल करके। जनाब हमें लिखते रहिए, हम मुंतजिर रहते हैं आपकी जानिब से फीडबैक के। मैसेज या फोन कॉल करने के लिए नंबर नोट फरमाइएगा 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूँ 0316 7477 इसी तरह से प्रोग्राम राहे जिंदगी PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान, इस पते पे आप हमें खत लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और PCRM फैसलाबाद के नाम से फेसबुक ID है। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, आइए मिलकर सुनते हैं। सामाइन, अच्छी और मेयारी नींद इंसानी जिस्म पर बहुत से मस्बत असरात मुरत्तिब करती है। जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ आराम पाता है बल्कि हमारी जिस्मानी तवानाई में भी इजाफा होता है। आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में मेलाटोनिन यानी नींद की हार्मोन के बारे में जानेंगे। सामाइन, मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन हमारे जिस्म में होने वाले बहुत से अवामिल और अफ़ाल को कंट्रोल करता है। जैसा कि मेलाटोनिन हमारी नींद, बेदारी और मेटाबॉलिज्म का जिम्मेदार होता है, इसलिए कि मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर मौजूद होता है और हमारी नींद के वक्त अहम किरदार अदा करता है। ये इंसानी दिमाग में पाइनल गदूद के जरिए तैयार होता है। मेलाटोनिन एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव और लिपिड कम करने वाले असरात भी मौजूद होते हैं। इसलिए हम रोजमर्रा जिंदगी में दिन भर काम करने के बाद थकावट और झपकी आने के अमल से गुजर रहे होते हैं, जबकि इसके बरक्स दिन के वक्त सूरज की तेज रोशनी में हमारे लिए सो जाना मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि अंधेरे के आगाज के साथ ही मेलाटोनिन हमें नींद और आराम की तरफ माइल करता है। आमतौर पर दिन के मुकाबले में रात के वक्त हमारा जिस्म मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा मिकदार में खारिज करता है। सामाइन, डॉक्टर साइमन ऑर्चर्ड के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक महदूद तजुर्बा किया गया जिसमें उन्होंने उन रजाकारों को शामिल किया जो आमतौर पर अपनी नींद को बाकायदगी से मुकम्मल कर रहे थे और उनकी नींद को मॉनिटर किया गया। तहकीक की पहली 3 रातों में उन्हें बगैर किसी खलल के 8 घंटों की नींद पूरी करने दी गई, जबकि अगली 3 रातों के लिए उनकी नींद को सिर्फ 4 घंटों तक महदूद कर दिया गया। हर रोज रजाकारों ने उनके रवैये और जज्बात में तब्दीली से मुतालिक तैयार किए गए एक सवालनामे को हल किया। इस तजुर्बे से मुख्तलिफ नताइज सामने आए हैं, जिसमें 3 रातों की नींद खराब होने की वजह से मस्बत जज्बात में कमी आई है, जबकि मनफी जज्बात में इजाफा हुआ है। और अगरचे एक रजाकार का कहना ये है कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन असरात मिले कि वो जहनी तौर पर मसाइल का शिकार होना शुरू हो गया था। सामाइन, माहिरीन के मुताबिक कई ऐसे काम हैं जो हम अनजाने में करते जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि वो हमारी नींद को किस हद तक मुतासिर करते हैं।
क्योंकि नींद पूरी ना होने या हमारे जिस्म की घड़ी यानी बॉडी क्लॉक मुतासिर हो जाने की वजह से हम डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे अमराज की जद में भी आ सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद की अहमियत और जरूरत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद में खलल ना पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि शाम की रोशनी की हद को मुकर्रर किया जाए। मोबाइल फोन और लैपटॉप पर लेट नाइट तक काम या मूवीज देखना हमारी नींद को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करता है, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक खास किस्म की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं और इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक तरीके से अपने अफाल को अंजाम नहीं दे पाता। सामईन, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जो जिस्म में कुदरती तौर पर मेलाटोनिन हार्मोन की मिकदार में इजाफे का सबब बनती हैं, जैसा कि खट्टी चेरी का जूस, जो कि नींद लाने वाली सबसे मशहूर ग़िज़ा में से एक है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये जिस्म में मेलाटोनिन की सतह को बढ़ाकर नींद को और बेहतर बनाता है। इसी तरह से अंडे भी मेलाटोनिन के बेहतरीन ज़राए में से एक है, जो दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ प्रोटीन और आयरन भी मुहैया करते हैं। गरम दूध भी बेख्वाबी का रिवायती इलाज है और इसके साथ साथ मछली का गोश्त भी मेलाटोनिन की हसूल का बेहतरीन जरिया है। सामईन, मेलाटोनिन हार्मोन मेटाबोलाइट्स और मुमकिना तौर पर जहरीले मुरक्कबात को साफ करता है जो बेदार हालत में हमारे दिमाग में पैदा हो चुके होते हैं। ये हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं और इसके साथ साथ ये तवील मुद्दत तक इंसानी याददाश्त की तश्कील के जिम्मेदार भी है। सामईन, दिन की रोशनी हमारे बॉडी क्लॉक को सूरज के तलू होने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करने के लिए ढालती है, लेकिन हम में से कई लोग सुबह देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए और ऐसा करने से रात को अच्छी नींद भी आती है और जिसमें मेलाटोनिन हार्मोन खासी मिकदार में पैदा होता है। नींद बहुत ही जरूरी है। इन दिनों मुझे एहसास हो रहा है, चूंकि बड़ा अरसा पहले हमने जो सुना था जनाब की नींदें कुर्बान कर दो, सब कुछ छोड़ दो, मैं ये समझता हूं कि नींद जो है वो खुदा की तरफ से एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। नींद बिला वजह कुर्बान नहीं करनी चाहिए। कभी कोई मसला बन जाए या किसी टारगेट को हासिल करना है एक मुनासिब वक्त में, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इसको अपनी मुस्तकिल आदत बना लिया जाए तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। मैंने आज खुद बहुत ज्यादा नुकसानात का सामना किया है, तो जनाब इसलिए नींद का खास ख्याल रखें। नदीम साहब से गुजारिश है, एक अच्छा सा गाना। प्रोग्राम के आगाज में बात हुई, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे ख्याल में, जिसे सिर्फ एक प्रोग्राम में बंद करना बड़ा मुश्किल है। जनाब इतनी ज्यादा बातें हैं, जब किसी के घर में जाया जाता है या कोई हमारे घर में आता है तो किन किन बातों की तरफ तवज्जो होती है, बंदा हैरान रह जाता है। असल में तवज्जो होनी चाहिए मेल मिलाप पर, एक दूसरे का हाल चाल दरियाफ्त करने पर, और इसी बात पर हमें ममनून होना चाहिए कि कोई हमें मिलने आ गया या हम किसी की तरफ चले गए। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि सभी सही सलामत हैं। गुज़िश्ता दिनों मैं इस्लामाबाद में मौजूद था और जिस फैमिली में मैं था मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहां पे जो अजीज आ रहे थे किसी खास वजह से, जब वो जुदा होने लगते थे तो वो जरूर दुआ या कलमात बोलकर फिर रुखसत होते थे। जितने भी अजीज मिलने के लिए आए, मेजबानों की तरफ से भी दुआ या कलमात से इख्तिताम हुआ गुफ्तगू का, और मेहमानों की जानिब से भी दुआ या कलमात से इख्तिताम होता था गुफ्तगू का। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल चाहा कि काश यही रवायत हमारे पूरे मुआशरे में हो कि इस तरह से हम शुक्रिया अदा करें एक दूसरे का भी और अपने रब का भी, न कि हमारा ध्यान जो है वो जिस्मानी चीजों की तरफ हो कि किस ब्रांड की मिठाई इन्होंने हमें पेश की है या किस ब्रांड के बिस्किट्स जो है हमारे आगे रखे हैं। हाँ, किसी को तौफीक है, खुदा का शुक्र है, लेकिन अगर कोई साहिब हैसियत नहीं है तो कोई बात नहीं है, खुदा उसको बरकत दे। मिलना जरूरी है, चीजें जरूरी नहीं है। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़े, सुने सिलसिला हादसात से बचाओ। प्रोग्राम हादसात से बचाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपका मेजबान आकाश, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आज भी, सैफुल कहार साहब, और आज हम उनसे बात करेंगे जंग, दहशतगर्दी, चोरी डकैती जैसे हादसात के बारे में।
تو سیف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حادثات ہیں، یعنی جنگ، دہشت گردی جیسے حادثات، چوری جیسے، ڈکیتی جیسے حادثات، ان کے بارے میں بتائیے کہ ان حادثات کی صورت میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کروں کہ حادثہ ہوتا کیا ہے. حادثات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو انٹرنل حادثات ہیں، مثلا جس میں میری غلطی ہوگی یا شرارت ہوگی یا جرم ہوگا یا لاپرواہی ہوگی، یہی وجہ ہوتی ہے نا حادثہ ہونے کی. جی. ایک تو یہ حادثات ہیں. دوسرے وہ حادثات ہیں جو ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جنگ ہے. اب جنگ ہو، دہشت گردی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، یہ وہ حادثات ہیں جو باہر سے ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اب ان کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. جنگ وہ ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جو کوئی دوسرا ملک ہم پر مسلط کرتا ہے یا ہمارا ملک ان کو ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کرتا ہے کسی بھی وجہ سے. دہشت گردی یہ ہوتی ہے کہ ایک چھپ کے ایک انسان آتا ہے، وہ خفیہ طور پر ہمارے علاقے میں پہنچتا ہے اور پہنچ کر ہمارے تمام سیکیورٹی معاملات کو دھوکہ دے کر وہ انٹر ہو کر خودکش جیکٹ سے یا بم دھماکے سے یا کسی بھی طریقے سے وہ دہشت گردی کرتا ہے. جب بیرون ملک انوالو ہوتے ہیں یا کوئی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں تب اس کو ہم دہشت گردی کہہ دیتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اب چوری ہے وہ تو ایک لوکل ہے نا، مطلب کوئی ہمارا اپنا بندہ چوری چھپ کے جائے گا اور جا کے کوئی چیز چوری کر لے گا. جو ڈکیتی ہے وہ سرعام ہوتی ہے. ڈکیتی میں ڈکیت جو ہے وہ آتے ہیں، گھر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی مطلب گن پوائنٹ پر جاگتے دن کے اندر یا رات کے اندر کسی بھی وقت میں وہ لوگوں کو جگا کر ان سے ہر چیز لے جاتے ہیں. اب یہ بھی بیسیکلی ایسے حادثات ہیں جن سے ہمیں بچاؤ کے لیے غور کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کو خدائی آفت کہہ کے چھوڑ دیں کہ جی جب قسمت میں ہوگا آ جانا ہے، یہ غلط ہے. ہمیں اس کے بارے میں پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. ہمیں اپنے گھر کے لاک لگا کے رکھنے چاہیے تاکہ کوئی چور انٹر نہ ہو سکے. اپنی دیواریں محفوظ کرنی چاہیے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ چوری اس میں انٹر نہ ہو سکے. سیکیورٹی کیمرے لگوانے چاہیے تاکہ اگر کوئی رات کے ٹائم باہر آیا تو ہم پہلے کیمرے سے دیکھ لیں، ان سے گفتگو کر لیں. اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ساری ہونی چاہیے. اب رہا مسئلہ دہشت گردی کا، یہ ایک قومی مسئلہ ہوتا ہے. یہ دہشت گردی کا مقابلہ ہم عام عوام نہیں کر سکتے ہوتے. اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے، فوج انوالو ہوتی ہے، ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں. یہ وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں. تاہم اگر ہمیں کبھی پتہ چلے کچھ لوگ ایسے مشکوک ہیں ہمارے علاقے میں جن کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، یہ کسی بھی روپ میں ہو سکتے ہیں، یہ کوئی فقیر کے روپ میں ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ریڑھی والے کے روپ میں ہو سکتے ہیں، جو یہ کسی جو ہے وہ ورکر کے روپ میں، جیسے کہ اپنے کولر صحیح کروا لیں جی، واشنگ مشین صحیح کروا لیں، اس طرح کی آوازیں لگاتے ہوئے ہو سکتے ہیں. یہ لوگ کوڑا اٹھانے والے روپ میں ہو سکتے ہیں. یہ کسی بھی روپ میں ہوتے ہیں جو علاقے کی ریکی کرتے ہیں، یہ وہاں پر چیک کرتے ہیں. یہ کسی بعض اوقات تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انجیکشن لگانے کے لیے حکومت کی طرف سے آئے ہیں یا بعض کمپنی کی طرف سے آئے ہیں کہ جناب آپ یہ جو ہے آپ کا انعام نکل آیا ہے، یا کچھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریکی کرتے ہیں. صحیح. یہ ریکی دہشت گردی کے مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ ریکی سمپل ڈکیتی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور چوری کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، جنگی حالات میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب جنگ مسلط کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے علاقے میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اپنا کنٹرول بنایا جاتا ہے. یہ ایسے لوگ کریٹ کیے جاتے ہیں جو اس وقت افواہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، انہیں حکومت کے خلاف کر دیں گے، اپنی فوج کے خلاف کر دیں گے. اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا سارا سسٹم جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ایسے حادثات میں ہمیں کس طرح ان سے بچنا ہے اور کیسے ان سے اوائڈ کرنا ہے، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس میں ہمیں اگر جنگی حالات ہوتے ہیں تو جنگ سے بچنے کے لیے سول ڈیفنس پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ادارہ قائم ہے جو کہ دنیا میں ایسے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور وہ ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو، شہریوں کو جنگی حالات میں، ایمرجنسی حالات میں، کسی بھی قسم کی گڑبڑ کے حالات میں کیسے انہوں نے بہیو کرنا ہے، کیسے گورنمنٹ کے اداروں سے تعاون کرنا ہے، کیسے انہوں نے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے. اس کی ایک پورا ٹریننگ پلان ہوتا ہے. وہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح دہشت گردی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا اسکول ہے، ہمارا کالج ہے، ہمارا کوئی ادارہ ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک پلان بناتے ہیں، سیکیورٹی پلان بناتے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو کہ ہمارے حالات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حادثات پر ہی مشتمل ہے کہ پہلے انٹرنل حادثات ہم نے دیکھے، بندہ تیز ڈرائیونگ کر رہا ہے. اب اس کی تیز ڈرائیونگ کرنا نہ تو کوئی دہشت گردی ہے، نہ وہ کسی ملک کا کوئی، جیسے ہمارے ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جی امریکہ کروا رہا ہے، جی فلاں کروا رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کی ذاتی فعل ہے. اس کے پیچھے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انڈین مووی سے متاثر ہوا ہو، کسی پاکستانی مووی سے متاثر ہوا ہو، یا اس کا ایک خبط ہے، یا اس کا خبط ہے، اس کے اندر ایک انرجی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے ایسی جگہ مخصوص کی ہوتی ہیں
सड़कें मखसूस की होती हैं, टाइम मखसूस किया, भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो अपना जोशो खरोश पूरा करना है वो कर लें। अच्छा, हाँ जी, लेकिन खैर ये तो एक कौमी मामला है जिसमें कि अगर जब हमारी अवेयरनेस बेहतर हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा चीजों के बारे में, हम सोच विचार शुरू कर देंगे तो हम बहुत सारे हादसात से बच सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इन मुसल्लत शुदा हादसात के बारे में हमें बताया और हमारे सामाईन को जो है बड़ी खूबसूरत मालूमात दी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, थैंक यू। सुना सिलसिला हादसात से बचाओ। उम्मीद है प्रोग्राम अच्छा रहा, सभी को पसंद आया। जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा, हम मुंतजिर रहेंगे। आइए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदाए बुजुर्गो बरतर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आसमान के दरीचे खोलकर हम सबको अपनी बरकतों से नवाज दे। हमारी जिंदगी में जहां जहां कमियां हैं, घाटे हैं, उनको पूरा कर दे। दरखास्त है कि हमारे पूरे मुआशरे पर रहम कर, कुल बनीनो इंसान पर रहम कर। जो भटके हुए हैं वो राह रास्त पर आए, जो परेशान है वो खुशहाल हो जाएं, जो बीमार है तंदुरुस्त हो जाएं, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।